So today's in this video I will tell about the a week in my study life. Okay, last week, that is 1st to 8th March. Okay, so before going into this video, I would like to say thank you. Okay, so actually when I thought of getting into live, okay, when I want to thought of doing live, I was 50-50 because first is the I don't know how to do, I mean like how to do, but I was like I'm not up to date, like immediately I'm not able to respond, and again I have not able to do back to back videos. So I thought if I took at least one live, okay, initially it will be difficult, but okay, if it is first live, if it is good, we will continue based on the first live. Okay, so I thought like that, and I asked, like I kept a poll. So before, actually I thought at least 10 members. Okay, I was 50-50 whether to do or not. Okay, so I thought 50-50, but when I thought of asking for you, what I have in my mind is at least if 10 votes are there, in that 10 votes, if 75% if they say live, I thought of conducting live. Okay, but initially I have not set this number because I want a genuine response. Before, just interest, I have just asked whether interested or not, because if I say these numbers, at least 10 members if you vote, or if I get 75% only, I will not do live. I have not said in that way because I don't want to give any hints anamata. I want only purely honest opinion. So but I was happy that I got 31 votes. Okay, whatever it is, even I respect single vote. Okay, out of the 31 votes, okay, if you take 30 votes, okay, 81%, yes, 81% was they are ready to interact with me on live. So I will conduct live. So thank you for all the 31 persons who has given your response. Okay, in that 81% special thanks. Okay, we will do live on Wednesday. Okay, on Wednesday 10 a.m. okay, morning 10 a.m. okay, my son will go to school at 9:30, and after coming from school I will start live at 10 a.m. okay, so how to adjust, because I don't know the rules, like how much minimum members should be there, but I'm hoping at least, okay, even though these 31 votes, or rightly at present whoever are watching, try to come to live on Wednesday 10 a.m. If you have, because I don't want to waste your time, only if you have queries, like if you feel like if we ask any question, like sister can help or not, అంటే ఎగ్జామ్స్ రిలేటెడ్, ఎస్పెషల్లీ అగ్రికల్చర్ అంటే నేను ఇంకెక్కువ చెప్పగలుగుతాను, లైక్ ఐ కెన్ టెల్ మోర్ అనమాట. వాట్ ఎవర్ ద నాలెడ్జ్ ఐ హ్యావ్, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ విల్ షేర్ విత్ యూ ఆల్. ఓకే, పర్టికులర్లీ దట్ అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అదర్ దెన్ హార్టికల్చర్, ఐ విల్ టెల్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ క్వశ్చన్స్ అనమాట. అంటే మీ రెస్పాన్స్ బట్టి ఐ విల్ టెల్ ఆన్ ది స్పాట్ అనమాట. అదర్ థింగ్స్ ఐ విల్ నోట్ డౌన్ అండ్ ఐ విల్ మేక్ వీడియోస్ అనమాట. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అనమాట. సో హ్యాపీ ఫర్ ది రెస్పాన్స్. ఓకే, అండ్ రిమైనింగ్ 90% ఆల్సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ ఓటింగ్. ఓకే, సో ఈ వెడ్నెస్డే 10 a.m. ట్రై టు కమ్, అంటే ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ది థింగ్ అబౌట్ ది పోల్, అంటే లైవ్. ఓకే, సో దట్ విల్ బి మై ఫస్ట్ లైవ్. సో ఐఎమ్ ఆల్సో ఎగ్జైటెడ్, ఐ ఆల్సో టెన్స్, ఫీలింగ్ నర్వస్ హౌ ఇట్ విల్ గో అని. ఓకే, కమింగ్ టు ది sorry, so coming to the last week schedule. Okay, so compared to the previous week, this week was good. I would rate myself 5/10. Okay, good అంటే స్టడీ. ఓకే, ఈవెన్ దో 2 days హోలీ హాలిడేస్ వచ్చినాయి. లాస్ట్ మండే వాజ్ మై సన్స్ స్పోర్ట్స్ డే జరిగింది, స్కూల్లో టైమ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్లా ఉన్నా కూడా ఐ ఫోకస్డ్ మోస్ట్లీ ఆన్ అగ్రికల్చర్ సబ్జెక్ట్స్. ఓకే, సో ఐ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ యాజ్ ఐ హ్యావ్ షేర్డ్ నోట్స్ అండ్ వీడియో కదా, క్రాపింగ్ సిస్టమ్స్, స్పెషల్ పర్పస్ క్రాప్స్, అండ్ అగైన్ ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ హ్యావ్ డన్ వీడియో ఫర్ అగ్రికల్చర్, అంటే అగ్రోమెట్రాలజీ, వెదర్ అండ్ మాన్సూన్, అండ్ ఆల్సో కంప్లీటెడ్ స్టడీయింగ్. అంటే మీకు చెప్పాలి కదా, సో టు టెల్ యూ ఆల్, నేను మళ్ళీ ఐ హ్యావ్ టు రీడ్. అంటే ఐఎమ్ నాట్ అ ప్రొఫెషన్ కదా స్పాట్లో సబ్జెక్ట్ చెప్పడానికి. ఫస్ట్ ఐ విల్ రీడ్ అనమాట, ఎలా అని చెప్పి డిఫరెంట్ సోర్సెస్ లైక్ అరుణ్ కాత్యాయన, నేమ్ రాసిందా, అండ్ ఆన్లైన్ మన స్టెన్సిల్స్ ఉంటాయి కదా, ఇన్స్టిట్యూట్స్ బుక్స్. సో ఐ హ్యావ్ కవర్డ్ టెంపరేచర్ అండ్ క్లైమేట్ కూడా ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్, బట్ ఐ డిడెంట్ మేక్ నోట్స్ అనమాట. ఆఫ్టర్ దిస్ వీడియో టుమారో or day after tomorrow I will make notes, and again I will do videos. In that way, agriculture I have studied in 2-3 days I have missed also, but study because I feel good when
అంటే ఇది బూస్ట్ అని కాదు, కానీ ఈవెన్ దో ఐ డిడెంట్ గెట్ ఎనీ జాబ్, అంటే బీయింగ్ అన్ అగ్రికల్చర్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ వెన్ ఐ స్టడీ అగ్రికల్చర్. ఐ డోంట్ నో, కానీ ఆ కాన్సెప్ట్స్ చదువుతున్నా ఐ లైక్ దట్ సబ్జెక్ట్ సో మచ్. అంటే ఇంట్రెస్ట్తో ఏం అగ్రికల్చర్ ఐ హ్యావ్ నాట్ టేకెన్, అంటే వెటనరీ మిస్ అయింది కాబట్టి అగ్రికల్చర్లోకి వచ్చాను, బట్ దట్ ఈస్ అదర్ రీజన్. బట్ ఈ కాంపిటీషన్లోకి వచ్చినాక ఐ డోంట్ నో వై, బట్ ఐ విల్ నాట్ ఫీల్ బోర్ అనమాట, అంటే డ్రైగా అట్లా అనిపించదు. వెన్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ మోర్ అబౌట్ అగ్రికల్చర్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ ఆఫ్ ఏఎఫ్. అంటే అట్లా ఐ విల్ నాట్ ఫీల్ టైర్డ్ ఆర్ అబ్బా చదవాలా ఇప్పుడు అగ్రికల్చర్. అదర్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ఐ విల్ హ్యావ్, అంటే కరెంట్ అఫైర్స్ కానీ ఈ మ్యాథ్స్, రీజనింగ్, యాప్టిట్యూడ్ ఐ విల్ ఫీల్ డల్. బట్ కమింగ్ టు అగ్రికల్చర్ ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ. ఈవెన్ దో ఐ విల్ లెర్న్ వన్ పేజ్ ఆల్సో ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ when I read agriculture concepts or whatever it is. So that is in that week, not to mention specific date, but overall in general that complete week I've completed 3 concepts. Fourth concept, the 3 concepts and notes. Fourth concept I have studied but I didn't make notes. And another thing is this UPSC results check kada, I mean 6th or 7th 2 days బ్యాక్ యూపీఎస్సీ రిజల్ట్స్ వచ్చాయి కదా. ఈవెన్ దో ఐ విల్ నాట్ ప్రిపేర్ ఆర్ రైట్, అంటే మా సర్కిల్లో అంటే రిలేటివ్స్ ఫ్రెండ్స్లో పీపుల్ ఆర్ అటెంప్టింగ్ అని కాకుండా, బట్ ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ విల్ వాచ్ ద రిజల్ట్స్. అంటే ఐ డోంట్ నో వై ఇఫ్ వచ్చినాయి అంటే ఐ విల్ వాచ్ ఎవ్రీ ఇంటర్వ్యూ, బీట్ తెలంగాణ స్టేట్స్, అంటే తెలుగు పీపుల్ ఉన్నా కానీ అదర్ ఉంటారు, ర్యాంకర్స్ ఉంటారు కదా. ఐ డోంట్ నో లైక్, అంటే హౌ మెనీ ఆఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ వాచింగ్ ఇంటర్వ్యూస్, ఐ డోంట్ నో. ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ మోటివేషన్ కూడా కాదు కానీ, అంటే అట్లా నాకు ఫుల్ ఎంతూజియాజం వస్తుంది. ఓకే వాట్ దే విల్ సే, లైక్ హౌ, అంటే సక్సెస్ యునో మెనీ విల్ హ్యావ్ ఎవ్రీ జర్నీ యూనిక్, యునో దర్ హార్డ్ వర్క్, దర్ స్మార్ట్ వర్క్. ఓకే మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ ఉంటుంది మోస్ట్లీ వాళ్ళ జర్నీ. వెన్ ఎవర్ దే విల్ షేర్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్స్ కానీ, హౌ దే మేడ్ ఫ్రమ్ 0 to యూపీఎస్సీ ర్యాంకర్స్. సో I can't say that whether they are saying genuine, అంటే మోస్ట్లీ 90%, బికాస్ ఈవెన్ నవ్ ఐ బీయింగ్ ఫెయిల్యూర్, అంటే అన్ఎంప్లాయిడ్గా ఉండి 8 years, ఆల్మోస్ట్ 7-8 years ఉంది. ఈవెన్ టుమారో ఇఫ్ ఐ గెట్ జాబ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను కూడా ఇదే బూస్టప్ చేస్తాను. 7-8 years ప్రీవియస్లీ ఇనీషియల్ ఇయర్స్ I thought like that, why, you know, whenever they will say like they did this much hard work, this much failure, in between I gave up, అది ఇది అని చెప్పి లాస్ట్లో సక్సెస్ చెప్తారు కదా. సో ఐ రియల్లీ థాట్ ఇంత స్ట్రగుల్ ఉంటుందో ఒక ఫర్ వన్ జాబ్, వెదర్ వీ విల్ ఇంత స్ట్రగుల్ అవుతారా అని అనుకునేదాన్ని. బట్ పర్సనల్గా ఐ నో, అంటే నాకు ఇంకా రాలేదు, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్, బట్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మై అటెంప్టింగ్ ఎగ్జామ్ ఆర్ రిజల్ట్, ఎవ్రీ ఇయర్ ఐ విల్ వాచ్. సో ఫ్రమ్ 2 days ఐ విల్ వాచింగ్ దట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఓన్లీ, బికాస్ ఒక్కొక్క ఇంటర్వ్యూలో అట్లీస్ట్ ఒక యూనిక్ రీజన్ ఐ విల్ గెట్ టు వాచ్ అనమాట. చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఆ పర్టికులర్ టైం, యూనో మైండ్ చేంజింగ్గా ఉంటుంది. ఎవ్రీ ఒక్కరైనా కానీ ఒకటి, యూనో ఇఫ్ దే సే 10 points, like their family background, their educational background, like when they started to prepare, how many attempts, how many, with how much marks they missed last year, okay what they will aim for next year. Actually UPSC this year they changed kada, attempts restrict chesarani, that is a very good thing. Okay, so but I will always every year నేను UPSC అంటే ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్ రిజల్ట్ ఐ విల్ నాట్ చూడను, బట్ ఈ ఫైనల్ సెలక్షన్స్ వచ్చినాక వాట్ ఎవర్ ద ఇంటర్వ్యూస్ దే విల్ గివ్. నో సీ వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్, అంటే థాట్ ఈ స్టడీ రిలేటెడ్ అయిపోయినాక, నోట్స్ అయిపోయాక, విత్ వాట్ ఎవర్ టైమ్, యూనో వెన్ ఐ విల్ డూ కుకింగ్ కానీ, మా సన్కి ఫీడ్ చేసినప్పుడు కానీ ఐ విల్ వాచ్ దీస్ ఇంటర్వ్యూస్ అనమాట. తో లిటిల్ బిట్ ఎందుకు ఐ విల్ ఫీల్ హ్యాపీ అనమాట. వెన్ ఐ సీ వాచ్ దట్ ఇంటర్వ్యూస్ ఐ డోంట్ నో, ఐ విల్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ. అంటే కొంచెం ఎమోషనల్గా, లైక్ అరే మనం కూడా ఈ వన్ డే వీ షుడ్ ఆల్సో బీ ఇన్ దట్ ప్లేస్. అంటే అది ఇట్ విల్ బి గ్రీడ్, అంటే మనం హార్డ్ వర్క్ చేయకుండా సి అది ఇట్స్ నాట్ దట్ ఈజీ యాజ్ వాచింగ్ ప్లేస్లో రావాలి అంటే, బికాస్ ఎవ్రీ టైమ్ యాజ్ మెనీ ఆఫ్ యూ చెప్తారు కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇయర్ 958 సంథింగ్ బిలో 1000 సెలక్షన్స్ వేర్ దేర్, బట్ ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్, థౌజండ్స్ కూడా కాదు, ల్యాక్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ 10,000s ఆఫ్ పీపుల్ అన్నా కానీ, యునో మోర్ దెన్ ద సెలెక్టెడ్ వాళ్ళకంటే కూడా ఐ గెస్, అంటే నేను అనుకుంటున్నా మోర్ దెన్ దెమ్ వాళ్ళు ఎక్కువ హార్డ్ వర్క్ చేసి ఉండాలి. బట్ ఇదే టైమింగ్ బాగోలేక, వాట్ ఎవర్, యూనో దట్ ఎగ్జామ్ టైం ఇంపార్టెంట్. సమ్ టైమ్స్ ఇంటర్వ్యూలో ఆ టైంలో కొంచెం అన్ఈజీగా అయి నర్వస్ అయ్యి, బికాస్ అంత దగ్గర ఉంటాయి కదా, సింగిల్ మార్క్స్ ఆల్సో ర్యాంక్ వేరీ అవుతుంది, ఎస్పెషల్ ఫైనల్ సెలెక్షన్.
సో ఐ థాట్ లైక్ దట్ ఓకే. సో మోర్ దెన్ సెలెక్షన్స్ ఐ రియల్లీ ఐ వాంట్ టు అప్రిషియేట్ ద అదర్. అసలు అటెంప్ట్ చేస్తున్నారంటేనే గట్స్ ఉండాలి యూపీఎస్సీకి, వాట్ ఐ ఫీల్ లైక్. బికాస్ మోస్ట్లీ దే విల్స్ ఏదో టైం పాస్ చేద్దాం కొంచెం మెనీ ఎట్లా అంటే మిడిల్ క్లాస్ అబోవ్ వాళ్ళు సంథింగ్ లైక్ ఏదో ఎగ్జామ్ తీసుకోవాలి కదా అన్నట్టు దేవుడు అట్లా టైం పాస్ ఎవరు చేయరు. 90% ఎవ్రీ వన్ విల్ బీ సీరియస్, ఎవ్రీ వన్ వాంట్ టు క్రాక్ ది ఎగ్జామ్ ఇన్ సింగిల్ అటెంప్ట్. ఎవరు మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్లో అలా లైట్ తీసుకోరు. బట్ ఆ స్ట్రగుల్ అది ఉంటుంది యూపీఎస్సీలో. సో అట్లా రిజల్ట్స్ వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ 2 days ఇన్ఫ్యాక్ట్ టుడే ఆల్సో ఐ వాచ్ వన్ ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూస్ అనమాట. ఆల్రెడీ సెలెక్ట్ అయిన వాళ్ళు అంటే యాజ్ యూ అంటే తెలిసే ఉంటుంది 230 మెంబర్స్ ఆల్రెడీ లాస్ట్ ఇయర్ ర్యాంకర్స్ వాళ్ళంటే అంటే కాంపిటీషన్ చూడండి ఫర్ బెటర్ ర్యాంక్స్. ఐ డోంట్ నో మరి అదేమి హ్యాపీనెస్ ఏమో కానీ ఆల్రెడీ దే గాట్ ర్యాంక్, అగైన్ దే ఆర్ రైటింగ్ అంటే ఈ బెటర్ ర్యాంక్ కోసము మా సర్వీస్ కోసం అనుకుంటా. డోంట్ నో ఈవెన్ మనం కూడా ఇఫ్ మై డ్రీమ్ ఐఏఎస్ అనుకోండి, ఐపీఎస్ వస్తే అగైన్ ఐఏఎస్ కోసం అగైన్ బికాస్ దే నో నీడ్ టు స్టడీ ఫ్రమ్ జీరో. బికాస్ ఎనీథింగ్ నథింగ్ కెన్ బీట్ ఎక్స్పీరియన్స్. ఓకే, పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాట్ వీ విల్ రైట్ కంపేర్ టు ద స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో వెన్ దే కంటిన్యూస్లీ రైట్ ప్రిలిమ్స్ మెయిన్స్. బికాస్ యూనో ఈ చెప్తారు కదా సమ్టైమ్స్ ఈ మల్టిపుల్ అటెంప్ట్స్ ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్లో దే విల్ గెట్ ర్యాంక్. బట్ ఈవెన్ దట్ ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్ విల్ బి ఫస్ట్ మెయిన్స్. ఓకే, లాస్ట్ 4 attempts కూడా దే విల్ లూజ్ ప్రిలిమ్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఓన్లీ. బట్ ఫిఫ్త్ అటెంప్ట్ దే విల్ క్రాక్ ఫుల్ ఎగ్జామ్. బట్ ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ దాట్ అండ్ ద సెకండ్ అంటే ఆ ప్రాక్టీస్ దే విల్ నాట్ లూజ్ దట్ నాలెడ్జ్. ఓకే, కంప్లీట్ ఇయర్ అంతా 365 days దే విల్ బీ ఇన్ దట్ ఆల్సో. దట్స్ వై ఈవెన్ దో దే విల్ సెలెక్ట్ ఇన్ 1 rank ఆల్సో ఫర్ బెటర్ ఇంప్రూవ్మెంట్ బికాస్ దే నో నీడ్ టు స్టడీ అగైన్, దే నో దట్ ఎగ్జామ్ పల్స్ ఎలా ఫోకస్ చేయాలని. సో దట్స్ వై ఈవెన్ దో దే విల్ డూ ద సర్వీస్ అంటే అట్లా జాయిన్లో ఉండి కూడా ఆ ర్యాంక్స్ కోసం ఇంప్రూవ్ అవుతారు అనేది నా పర్టికులర్ అనుకుంటా అనమాట. నేను ఐ విల్ థింక్ ఇన్ దట్ వే. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఐ థాట్ ఆఫ్ సేయింగ్ అబౌట్ దిస్ యూపీఎస్సీ. బట్ హూ ఎవర్ ఆర్ వాచింగ్ అండ్ ఈవెన్ ఆర్ వండరింగ్ అంటే యూపీఎస్సీ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ట్రై అంటే మీరు ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ కెపాసిటీ అంటే బికాస్ యూపీఎస్ అనేది ఇట్ షుడ్ కమ్ ఫ్రమ్ యువర్ ఓన్ హార్ట్ ఆర్ బ్రెయిన్ అని ఐ విల్ సీ అనమాట. ఎవరో చెప్పారు ప్రెస్టేజ్ కోసము యూ షుడెంట్ టేక్ యూపీఎస్సీ, యూ షుడ్ గో టు యూపీఎస్సీ ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై అట్లీస్ట్ ట్రై ఫర్ 1 year. ఓకే, అంటే మీ ప్రైమ్ ఏజ్లో ఉంటే చెప్తున్నా 28+ 30 అంటే మీ సిచ్యువేషన్స్ ఎకనామికల్ ఫైనాన్షియల్ సిచ్యువేషన్స్ బట్టి ఇఫ్ యూ కెన్ టేక్ టైమ్ అండ్ ప్రిపేర్ అంటే ఐ విల్ సజెస్ట్ అటెంప్ట్ అనమాట. మంచి గైడెన్స్తో మంచి ఇన్స్టిట్యూట్ యూ కెన్ క్రాక్ అనమాట. నథింగ్ ఈజ్ ఇంపాసిబుల్. ఓకే, సక్సెస్ కాకుండా చెప్తున్నాను నేను ఇవన్నీ. ఓకే, అంటే ఐ థాట్ ఆఫ్ ఎందుకో చెప్పాలనిపించింది. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వీక్ ఇన్ మై స్టడీ లైఫ్ అనమాట. ఈ నెక్స్ట్ వీక్ ఐ విల్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ లైవ్ ఐ విల్ categorize, బట్ మోస్ట్లీ ఐ విల్ ట్రై టు కవర్ 1 అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ క్లాస్ అని వద్దు మళ్ళీ 1 అగ్రికల్చర్ వీడియో ఐ విల్ ట్రై టు పోస్ట్ అనమాట పర్ డే విచ్ ఈజ్ ఆఫ్ 20 to 30 minutes ఆఫ్ డ్యూరేషన్ యాజ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ ఆస్డ్. ఇంకా కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చేసరికి ఈవెన్ ఐ వాంట్ టు కవర్ కరెంట్ అఫైర్స్ బికాస్ ఈ OACL ఏవో మెయిన్స్ వచ్చినాయి కదా. సో క్వశ్చన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ ఈ November December క్లర్క్ రిలేటెడ్ ఐ హ్యావ్ డన్ కదా. కొన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి, ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ అనమాట. క్లర్క్లో రాలేదు, RRB క్లర్క్లో రాలేదు. సో RRB క్లర్క్ మీన్స్ దిస్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ వెయిటెడ్ బికాస్ 95% I will not get that job RRB clerk because quant sectional కానీ overall sectional I will lose. But I was waiting, I don't know, last week I waited so much because that is the only exam left for the result. So I thought in the first week maybe it will come like after Holi. అలానే I was refreshing the IBPS page అనమాట and searching in YouTube when is the expected date. అది ఒక ట్రామా అనమాట, లైక్ సర్చింగ్ వెన్ ద ఎక్స్పెక్టెడ్ డేట్ అనేది. ఓకే, సో అలా ఈవెన్ దో ఐ విల్ నాట్ గెట్ బట్ ఐ విల్ వెయిట్ అనమాట. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ IBPS RRB. డెఫినెట్లీ ఐ విల్ లూజ్, అది అనదర్ థింగ్. సో బట్ దీస్ OACL మెయిన్స్లో క్వశ్చన్స్ కేమ్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ ఎవర్ ఐ హ్యావ్ టెల్ అనమాట. ఒక ఐ డిడెంట్ కౌంట్ బట్ ఐ గెస్ 4 to 5 questions బికాస్ క్వాలిటీ అనేసి కరెంట్ అఫైర్స్ ఇది వై ఐమ్ టెల్లింగ్ అంటే స్టార్టింగ్ January 1st పార్ట్ ఐ హ్యావ్ డన్, అగైన్ ఐ స్టాప్డ్ అంటే ఐ కుడెంట్ మేక్ దట్ టైమ్.
అగైన్ బికాస్ కరెంట్ అఫేర్ ఈస్ వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్, అసలు మనం చెప్పలేము. దట్ టు ఎగ్జామ్ ఇట్ విల్ చేంజ్, మంత్స్ డ్యూరేషన్ బట్టి ఇట్ విల్ చేంజ్. ఆ క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట, కంటెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ వన్ ఇన్స్టిట్యూట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ పర్సన్ ఓకే హూ ఇస్ గుడ్ అట్ కరెంట్ అఫైర్స్ అంటే ఎగ్జామ్స్ రాసి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటే, ఇఫ్ దే గివ్ 100 క్వశ్చన్స్ 10 క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయి అంటే ఇట్స్ గుడ్. ఇఫ్ దే గివ్ 200 క్వశ్చన్స్ అండ్ దే గెట్ 10 క్వశ్చన్స్ ఓకే, ఆ క్వాలిటీ ఇంపార్టెంట్. లెస్ కంటెంట్ చెప్పాలి బట్ మ్యాక్సిమం క్వశ్చన్స్ వచ్చేటట్టుగా ఉంటే, స్మార్ట్ వేలో అలా చెప్పగలిగితే ఇట్స్ గుడ్ అనేది నా పర్సనల్ ఒపీనియన్. బికాజ్ అంతా చెప్పి అందులో వచ్చినాయి అని చెప్పకూడదు కదా. సో ఐ టుక్ సమ్ టైమ్ అనమాట. సో ఐ కెప్ట్ కరెంట్ అఫైర్స్ని నేను హోల్డ్ చేశాను. ఓకే ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్ కొంచెం థాట్ అగ్రికల్చర్ కొంచెం ఒక 1 month కరెక్ట్గా, బికాస్ అగైన్ మై సన్ విల్ హ్యావ్ సమ్మర్ హాలిడేస్. మళ్ళీ ప్యాక్ అయిపోతాను. ఏఎఫ్ఓ మెయిన్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫైనల్ సెలెక్షన్స్ కాబట్టి, బికాస్ ఈ ప్రిలిమ్స్ కానీ యాజ్ వన్ ఆఫ్ అవర్ ఫ్రెండ్స్ సెడ్, ప్రిలిమ్స్ కానీ బికాస్ ఇనిషియల్లీ ఐ థాట్ వన్ వీడియో అంటే 1 subject, బట్ అగైన్ ఐ థాట్ అనమాట current prelims subject like aptitude, reasoning, English or current affairs. Many excellent teachers are there in YouTube అనమాట, ఫ్రీ రిసోర్సెస్ ఉన్నారు. బట్ ఈ ఏఎఫ్ఓ మెయిన్స్ పర్సనల్గా స్టూడెంట్ నోట్స్ కానీ ఇట్లా షేర్ చేసుకునే లెస్ పీపుల్ ఉన్నారు. అంటే ఇన్స్టిట్యూట్ వాళ్ళు ఉన్నారు, టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఆర్ పెయిడ్ మెటీరియల్స్ యూ కెన్ రెడ్, బట్ ఫ్రీ రిసోర్సెస్లో ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బేస్డ్ నోట్స్ అనేది లెస్ ఛాన్స్ ఉంటుంది. నేను ఎగ్జామ్ టైంలో చేస్తే ఐ విల్ గెట్ మోర్ వ్యూస్ అని అట్లా ఉంటుంది. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వెయిట్ అట్ దట్ టైమ్. అట్లీస్ట్ ఒక వాళ్ళు డే టు డే బేసిస్ ఫాలో అవుతారు కదా అని చెప్పి ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ ఏఎఫ్ఓ మెయిన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్ అనమాట. బట్ ఐఎమ్ నాట్ బీ ఇన్ అ హర్రీ అనమాట, బికాస్ ఐ వాంట్ టు కంటెంట్ ఇస్తున్నామంటే ఐ వాంట్ టు స్టడీ ఎవ్రీథింగ్. నా ఇండివిజువల్గా అయితే ఐ విల్ స్టడీ ఇన్ వన్ వే, బట్ వెన్ ఐ వాంట్ టు టెల్ యూ ఆల్ అట్లా టైం తీసుకొని నోట్స్ అన్ని నీట్గా చేసుకొని, సో దట్ యూ విల్ గెట్ వాట్ ఎవర్ ద టైమ్ యూ ఆర్ ఇన్వెస్టింగ్ ఇన్ వాచింగ్ మై వీడియోస్, అది ఎగ్జామ్లో మీకు రిఫ్లెక్ట్ అవ్వాలి. అది యూ షుడ్ ఫైండ్ యూస్ఫుల్ అనమాట. సో దట్స్ వై ఐ వాంట్ టు కంప్లీట్ ఏఎఫ్ఓ మెయిన్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ పాసిబుల్. ఇన్ బిట్వీన్ వాట్ ఎవర్ ద లిటిల్ ఛాన్స్ ఐ హ్యావ్, బికాస్ అగైన్ నేను ఆర్బీఐ అంటే ఎకనామిక్ సర్వే సార్ ఐ ఫినిష్డ్ వన్ సర్స్ వీడియో అనమాట, కంప్లీట్ సమ్ 2.5 hours ఉంది. అది ఐ డిడెంట్ మేక్ నోట్స్ బట్ ఐ వాచ్డ్ కంప్లీట్ ఎకనామిక్ సర్వే అండ్ ఆర్బీఐ హోల్డ్లో పెట్టాను అనమాట లాస్ట్ వీక్. ఎంటైర్లీ ఐ ఫోకస్డ్ ఆన్ అగ్రికల్చర్. ఇఫ్ నెక్స్ట్ వీక్ అంటే బేస్డ్ ఆన్ లైవ్ వెడ్నెస్డే లైవ్ కొన్ని టాపిక్స్ నాకు ఏమన్నా పెండింగ్ ఇంకా ఉంది అనుకుంటే ఐ విల్ కంటిన్యూ. అదర్వైజ్ ఈ కరెంట్ అఫైర్స్ స్లోగా ఐ విల్ అన్నీ క్లబ్ చేసి ఐ విల్, ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎట్లాంటి ఇట్లా లైనర్స్ పారాగ్రాఫ్స్లా కాకుండా ఇట్లా డయాగ్రమాటిక్ కానీ ఇట్లా స్టోరీ లాగా ఐ వాంట్ టు టెల్ కరెంట్ అఫైర్స్ అనమాట. సో టు టెల్ దట్ ఐ నీడ్ టు ప్రిపేర్ ఫస్ట్. సో దట్ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇట్స్ టేకింగ్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ బికాస్ ఐఎమ్ న్యూ టు దట్. అంత అగ్రికల్చర్ మీన్స్ మై సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ఐ కెన్ మేనేజ్, బట్ కరెంట్ అఫైర్స్ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ అంటే నేషనల్ న్యూస్, ఇంటర్నేషనల్స్, స్పోర్ట్స్ కేటగిరీ, దట్ టు ఐ నెవర్ రిటర్న్ అదర్ బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్ కాబట్టి ఇట్స్ హార్డ్ ఫర్ మీ టు ప్రెడిక్ట్ ఏ ఏరియాలో వస్తాయి ఏదని చెప్పి. ప్రీవియస్ ఇయర్స్ బేస్డ్ అంటే పర్టికులర్ స్టాండర్డ్ మెటీరియల్స్ మిగిలి అంటే ఆన్లైన్లో వీ కెన్ ఫైండ్ లైక్ ప్రీవియస్ ఇయర్ జిఏ క్వశ్చన్స్ ఆస్డ్ ఇన్ ఐపీఎస్, పిఓ ఆర్ ఎస్బీఐ క్లర్క్ ఇలా వస్తాయి, ఇన్సూరెన్స్ కానీ. బట్ ఈ వీడియోస్ చూసి మనకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు లెర్న్ మై సెల్ఫ్ అండ్ ఐ వాంట్ టు టెల్ అనమాట. సో ఐ హోప్ దిస్ వీడియో లెందీ అయిపోయింది. జస్ట్ ఐ థాట్ టు టెల్ దిస్ వీక్ ఇన్ 5 to 10 minutes. అగైన్ ఇట్లాగే ఏదో ఒకటి గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అట్లా, it will go on. So okay, whatever it is, this is from 1st to 8th March. Okay, sorry for whoever watched it till now. I thought I took little time in this day and I have taken time from you all. Thank you so much for your time. Okay, thank you for watching. Happy learning. Okay, try to come. Okay, time unte try to come live on Wednesday 10 AM. Okay, thank you guys.